भाई हरजिंदर सिंह सभरा पहुंचे हुए ने जिहड़े गुरुद्वारा सिंह सभा विखे 5 अगस्त तक शामां नूं जिहड़ा गुरबाणी कथा विचार कर रहे हैं और इस तो बाद वो टोरंटो जाएंगे। टोरंटो तो बाद वैनकूवर ते वैनकूवर तो बाद फिर वो एडमिंटन पहुंचणगे ते वो मतलब कि उन्हां नाल मैं अज गलबात करूँगा। ट्राई करूँगा कि जिहड़ा टॉपिक असीं कर रहे सी इहदे चों कुछ गल्लां जिहड़ियां कीतियां जाण। उस तो बाद असीं कोशिश करांगे कि जिहड़े साडे श्रोतिਆਂ ਦੇ सवाल ने जिहड़े संबंधित टॉपिक नाल वो भी लै जाण ते वो भाई हरजिंदर सिंह नालों साडे श्रोते अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई हरजिंदर सिंह सभरा जी तुहाडा रेडियो सुर संगम ते पहुंचण लई बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब गलबात कर रहे सी असीं हुणे भाई अमरतपाल सिंह नाल ते उन्हां ने गल कीती जन्म कुंडली दी। असल दे विच सिख नूं जन्म कुंडली दी लोड़ है कि नहीं लोड़, साडे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। दरअसल जी ऐसा जिथों तक ज्योतिष दा ਜਾਂ जन्म कुंडली दा ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ कि हर एक तरीके दे नाल इस तरह ऐसे बड़े अनगिणत भरम ने साडे विच, जिवें तुसीं अज देखो वास्तु शास्त्र दा भरम है, ਉਹਦੇ मुताबिक घर बनाउणा तोड़ाउणा इत्यादि ये सारा कुछ जी। हैरानी इस गल दी है कि ये तो सारा कुछ साडे समाज विच आले दुआले चल ही रहा जी, पर की असी कदे इन्हां गल्लां दी सच्चाई नूं समझण दा यतन कीता कि की ये चीज़ां साडे बिहेव विच साडे सुभाਅ साडे जीवन दी रहणी विच कोई फर्क पाउंदियां जी। मैनूं लगदा जिवें गुरु ग्रंथ साहिब जी सानूं ये समझाउंदे ने, दद्दा दोष ना देऊं किसै दोष करमा अपणिया जी, जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिया वर्जना जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਵਹਿਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ जी। पर ये कई बार देखा जाता कि जिहड़े साडे कुछ लोग गुमराह करने वाले वो कह देंगे जी गुरु नानक देव साहब का भी टेवा बनिया सी। ये किन्नी क सच्चाई है ते वाकई गुरमत जां गुरबाणी के मुताबिक कोई किसी आधार ते गल हैगी है कि बिल्कुल लोगों नूं गुमराह करने वाली गल है। देखो जी उन्हां दी जन्म तरीक पुराने समयां दे विच क्योंकि आम वांगू लोग तरीकां याद नहीं सी रखते जी, इस करके उन्हां समयां दे विच तरीकां ज़्यादातर जिहड़े पढ़े लिखे लोग सन और पढ़ी लिखी श्रेणी भारत दे विच खास तौर ते उत्ते ब्राह्मण ही सन जी, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਟੇਵਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਵਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। हाँ एक चीज़ जरूर है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ बिजनेस सेंटर च होगा। अजकल तो नवा ट्रेंड आ गया कि ज्योतिषी घर जी ऐड दे के गुजारा कर लेंदे आ और फोन ते क्रेडिट कार्ड नंबर लैके ते रगड़ा ला दिंदे आ। उस दा रीजन भी जी है, कारण ये आ सड़कों के कंढियां ते अनगिणत लोग भुखे सुते हुए ने जिन्हां कोल घर नहीं है, खाण नूं रोटी नहीं है, करन नूं काम नहीं है जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਐਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਹੁਣ ਸਾਹੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਾ ਗਣੈ ਨਾ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਹੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜੀ। ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਤੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਛੱਤਰ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਣਗਿਣਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਥਾਈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਮੰਗਲੀਕ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲੀਕ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ 100 ਤੇ 100% ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਰਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਸਰੀਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨ, ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਹਿਮੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਮੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅਥਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਭਲ ਮਾਨੋ ਆ, ਪੂਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਲਾ ਪੂਜਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ ਜੀ, ਪੂਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀ, ਸਾਜ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ ਜੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੀਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਸੋਨੇ ਰਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ,
ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਮਨਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੀ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਦ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਸੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਗੋਲਕ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਬਸ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾਸੇ ਵੇਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਵੰਡੀ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਸ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ? ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਸ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੜੀ ਜਾਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਟਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਜੀ। ਸਿਜਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਝੁਕਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਈਮਾਨ। ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਾਗੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਆ ਗਈ ਮਨ 'ਚ। ਜੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੇ, ਐਸਾ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋ ਕਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੰਜੜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਇਹ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਇਹ ਬਾਬੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚੀਆਂ ਜਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ, ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਹਿਮੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਹੋਰ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤਾਲੁਕ ਐਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਗੂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਤੁਬਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ ਉਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜਰਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁੱਛ ਕੋਈ ਰਲਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ ਸੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੋੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ, ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜਿਤਾ ਦਿਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਤ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲ ਮੰਤਰ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਤੇ 780432 780 432 0005 780432 ਸਰੋਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਕੋਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਜੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਢੰਗ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।